प्रणाम गुरुजी। आज्ञा आज्ञा प्रणाम प्रणाम कहतु कौन व्यस्त अच्छा ना ना कथा कहतु गुरुजी गोटे कथा बुझी पारनी पचारि कहूली पचरंतु पचरंतु प्लीज गुरुजी मु अनेक समय अनेक थर किसी भी जेकोसी कार्य कला बेले आज्ञा हठात अनुभव हुए मु जानी पारे मु देखुची मो स्वाद को परखुची मु शुणुची मो स्पर्शर गरम शीतलता को भी अनुभव करुची आखि बंद कर दे मो आत्मा मो ब्रह्म मु एक शक्ति कहला बेले देहरे शिहरण उठे आ आखिरे लुह आसी जाए निज को चिन्ह पारुनी गुरुजी जहाँ सब कहली मो देह भाव न गुरुजी हाँ हाँ कहतु आप कही सारतु मुझे कहबी कहतु एटा देह भाव प्रकृत आत्मा भाव अनुभव करी बुझी कहूँ गुरुजी एमती लगुच जमी कौन शक्ति दृश्य को देखुची स्वाद को नेबुची अद्भुत फीलिंग हुए मु व्यक्त करि पारुनी कि ठीक से बुझे भी पारुनी जहाँ ठीक रे मु बुझी पारुची आपन कथा आ देखंतु एही सत्य सत्य को जेतळे मन बुझी जाए मन रे परमानंद खेली जाए मन रे सहज आनंद उत्पत्ति हुए एबे आम मन कौन है से आत्मा को घोड़े विभिन्न विचार विभिन्न जंजाल विभिन्न आशा अभिलाषा आम कि बनवा चेष्टा करचे कि पाइबा आशा लोभ मन रखुचे ये सब जिनस बादल परिका जमती सूर्य आगे भाविन तो बादल आसीगला सूर्य घोड़े ही पड़े तेज प्रसा मान जो आलोक प्रसारित हो पारुनी जिते बादल पड़ेब आउ थे सूर्य चमकेबे आउ थे सूर्य आलोक को प्रसारित करेंगे ये से आप बहुत दिन हेले ये साधना रथ अच्छा ये सब कथा भी आचरण करुँच जहाँ भी आम चर्चा होचे ध्यान धारणा करुँच निष्ठावान सब जिन परखुंट ये परखा है असली साधना परखा निजक परखा ये बिल्कुल आप परखी पार्टी सत्य मु देखुची माने मु भितर अच्छी आखि माध्यम मु देखुची कान माध्यम मु शुणुची जीभ माध्यम गुरुजी मु जमी गोटे शक्ति से अनुभव से खुशी लुह आसी जाए आखि बंद कर दिए भावे निज को चिन्ह पारुनी एमती जानाटा ये कौन मनर भावना कि नहीं निज को चिन्ह पारनी कौन जेहेतु बहुत दिन हेले आप देह भाव निज को चिन्ह थे शरीर भाव निज को मानी थे तो से संस्कार को आउ थे मन पलाऊँ बुझिपार ये मनर सब खेल मनर सब माया आ सबुठारु खुशी कथा बड़ कथा आपण जिनस को परखी पारुछंती ये जिनस को धरी पारुछंती आ ए जिनस को धरी नबा ए जिनस को बुझी नबा ए जिनस को अनुभव करबा ही मुक्ति मुक्ति माने गोटे दिन हलानी गुरुजी एमिति भावना तामाने देह भाव रे रहउची किछि से शक्ति को तामाने जते चेष्टा कले भी आगे चेष्टा न करे भी तामाने हठात हो जाउथैला वर्तमान चेष्टा कले भी से सब को तामाने बुझी भी बोले हेले होउनी केमिति ए कोठी कोन भूल रही जाउची एटा त्रुटि केमिति कोन कोथिरे रहउची मझिरे आपनक मन बहिर्मुखी ही जाउची केतळे टिके आपण जेमति कहते कुआडे बाहाघर आपको भल लगुनि कुआडे जंजाल भितर को जावाई लोक गहली भितर को जावाई किंतु बेले बेले एमती परिस्थिति आसूची आपको जावाक पड़ुची हाँ बाध्य ही जावाक पड़ुची जो बाहर को जाऊँगी अन्य लोक संगे मिशुंट बसुंट कोलाहल भितर रहउंट सेठी कौन हो आप मन भर गोटे डर जागृत हो काले मो साधना कमिज कि काले मु पछे जी कि तो ए मनस्थिति आपको टे डर हो बाकी एति मन रखु साधना पछानी माने पछेनी ना पछे पार धरी पार्टी साधना जिते स्पष्ट आप तो बहुत पाखे पहुँची गले अनुभव करें देखिपार फिल कर मोहि ब्रह्म मोहि आत्मा तो से ही साधना खुशी लगे मन भीतर आनंद आसुए परमानंद स्थिति ये आनंद को आम नहीं पारुने ज्ञानर अभाव सहज आनंद को नहीं पारने गोटे छोट कथा आपको कहबी आम ये आम अंचल जड़े सार अच्छा सार नाटा ने सार अच्छा घरे मुझे बसी संगे कथबार्ता होती से सार टे टेंशन रे अच्छा टेंशन कारण बहुत किसी अच्छे कारण छाड़ू सी मत गोटे प्रश्न पचारे कहले आज सार मुझे स्कूल रू आसुवा समय मत भारी खुशी लगला भारी आनंद लगला एक अजब आनंद लगला जमती मु प्राथमिक माने एबे तो से टीचर रिटायर्ड हेलेनी
ସୁଜନତି ରିଟାୟାର୍ଡ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଁ ସାର୍ କଥା କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲେଣି, ଯେଉଁ ସାର୍ ମୋତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇକି ଆଉ ଥରେ ରିଜଏନ୍ କରିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, ଏମିତି ବି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲରେ ଜବ୍ ପାଇଥିଲି, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲି, ଯେତେ ଉତ୍ସାହ ଯେତେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ମୋତେ ଆଜି କାହିଁ ସେମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା, ମୋତେ ଆଜି କାହିଁ ସେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଭିତରେ ମନରେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ଶାନ୍ତି ଅଛି। ମନ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମାୟାରେ ବାନ୍ଧି ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି, ମନ ଯେତେବେଳେ ବହୁ ଭୌତିକ ଅଭିଳାଷାରେ, ଆଶାରେ, ଇଚ୍ଛାରେ, କିଛି ଘର ଗୃହ ଜଞ୍ଜାଳରେ, କିଛି ମୋହରେ, କିଛି ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ବାନ୍ଧି ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି, ମନ ରାଗ ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱେଷ ଠିକ କରୁଛି, ଅଛି। ରାଗ ଦ୍ୱେଷ କରୁଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଏଇଟା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଟା ନ ହେଲେ କାଳେ ଏଇଟା ହବନି, ବିଭିନ୍ନ କଳ୍ପନା ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନରେ ମନ ହଜିକି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସହଜ ଆନନ୍ଦକୁ ଆମେ ନଉଛେ, ସେ ପରମ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦକୁ ନଉଛେ, ଆନନ୍ଦ। ଭିତର ଆନନ୍ଦକୁ, ସହଜ ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ଆପଣ ନିଜେ। ସାର୍ ସେ ଯେଉଁ କଥାଟା ଫିଲ୍ କଲେ, ସେ କୋଉଠି ଅଛି? ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ମନ ଯେତେବେଳେ ବହିର୍ମୁଖୀ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଶା ଅଭିଳାଷାରେ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲା, ବ୍ୟର୍ଥ ଆଶା ଅଭିଳାଷାରେ ମନ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧି ଛନ୍ଦି ହେଇକି ଥିଲା, ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଥିଲା। ରାଗ ମାନେ କ'ଣ? ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। ଦ୍ୱେଷ ମାନେ କ'ଣ? ଘୃଣା ଭାବ ଆସୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମନ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ମନ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ, ମାନେ ମନ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ସମାହିତ ହେଇଯାଉଛି, ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ତୃପ୍ତ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଏସବୁ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ମିସଗାଇଡ୍ କରାଯାଏ। ମିସଗାଇଡ୍ ମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲୋଭ କରିବାନି, ଆମେ ହଉଛି ଆଗକୁ ବଢିବାନି, ଏ କଥା କୁହାଯାଉନି। ଜୀବନ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସବୁ କିଛି ଏଇଠି ପାଇଛେ, ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା, ସବୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିବା। ତ ଆମେ ଯେତିକି ଆମ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଯଦି ପୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ବିତେଇବା ନା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଶାନ୍ତିରେ ନେବା ନା, ଆନନ୍ଦରେ ବିତେଇବା ନା। ଆଜି ଖାଇଛେ, ଆଜି ପିନ୍ଧିଛେ, ରହିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଅଛି, ତ ଆମ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମାୟାରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ହେଇକିରି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିକିରି, ଏତେ ବଡ଼ ଘର ହୁଅନ୍ତା, ଏତେ ବଡ଼ କାର ମିଳନ୍ତା, ଏତେ ବଡ଼ ପଦ ମିଳନ୍ତା, ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀ ମିଳନ୍ତା, ତ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶାନ୍ତିକୁ କଳ୍ପନା କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନକୁ ଆମେ ହରଉନେ କି? ଧରିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ତେଣୁକରି ହଁ ତେଣୁକରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବିତେଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆନନ୍ଦରେ ବିତେଇବା ପାଇଁ। ଏ ସଂସାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଅଛି, ଚାରିପାଖ ଯାକ ଗଛ ବୃକ୍ଷ, ସକାଳୁ ଉଠିଲାକୁ ଚଢ଼େଇ ବୋବଉଥିବେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ସେ ପ୍ରକୃତିର ଆନନ୍ଦକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଅସଲି ସୁଖ, ଅସଲି ଆନନ୍ଦ, ଅସଲି ଖୁସି ଭିତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବିଦ୍ୟାରେ ବାହାରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେତିକି ବିବେକ, ସେତିକି ମନର ଏକାଗ୍ରତା, ସେତିକି ବୈରାଗ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। ମୁଁ ତ ମନେ ମନେ ସେଇଟା ବେଳେ ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଯାହା କିଛି ଭୋଗିଛି ପାଇଛି, ସବୁ କିଛି ତାମାନେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଉଣା ଉଣା ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସିନେମା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ମନକୁ ଏକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିତରେ ଇଏ ସବୁ ସିନେମା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଘର ଦ୍ୱାର, ଗଛ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ସବୁର ଆଧାର ସେଇ ଆତ୍ମା, ସବୁର ଆଧାର ଆପଣ ନିଜେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ମୋ ଜାଗାରେ ବସିକିରି ଗପୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ନାହିଁ ଏଠି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଜ ୱାନ୍, ମାନେ ପ୍ରଥମ ସେଇଟା ମୁଁ ଅନୁଭୂତି। ବୁଝିପାରିଲିନି ଗୁରୁଜୀ, ବୁଝିପାରୁଛି। ହଁ, ଏକ ଆତ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗୋଟେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ସେ କଥା। ବାସ୍। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଯାହା କିଛି ଆପଣ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହି ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁକୁ ବୁଝୁଛି, ଜାଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ନିଜେ ଧରି ପାରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଯିଏ ମୋ ଆଗରେ ଯାହା କିଛି ମାନେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନି କେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ସେଠି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଧୀରେ ରହିଯାଉଛି। ଧୀରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ତାଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, ଆପଣ ବୁଝିଗଲେଣି। ସବୁଠାରୁ ବୁଝିଗଲେଣି ମାନେ ନିଜେ ଉପକୃତ ହେଲେଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗୁରୁଜୀ, ମତେ ଏଇ ବୋଲବମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମତେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଭଉଣୀଟେ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ଯିବିନି। କଣ ହେଲା, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ହଉଛୁ, ଆଉ କିଛି ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର କୋଉଠିକି ଯାଉନୁ, ଏମିତି ଏମିତି ମତେ କହିନି। ହଁ, ବାହାରେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ନିଜେ ଖୋଜିଲେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଇଏ କଲେ, ପଶିଲେ ଯାଇକିରି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ହିଁ ମୁକ୍ତି।
ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କିଛି ନାହିଁ କହିନି ନାଇଁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଏ ସବୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କହିନି ଶ୍ରୀରାମ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେ ଦୁଃଖ ବି ସହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନିବା ହିଁ ମୁକ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସେଟା ନିଜ ଭିତରେ ସାଧନା କରି ହିଁ ସେ ମୁକ୍ତି ପଥକୁ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଲି ଯେ ସେ କହିଲେ ହଁ ତଥାପି ତ ଅବତାର କଣ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ କହିଲେ ଆଉ ଯୁକ୍ତି କରିପାରିଲିନି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ। ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯିଏ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେଣି ଚିହ୍ନିଲେଣି ସେ ବାହାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ବୋଲବମ୍ କଥା ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲବମ୍ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ନଈରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିକିରି ବାଟରେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ପାଦ କାହାର ହଉଛି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉଛି, କିଏ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ଯାଉଛି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଦନ୍ତୁଘାତ ମାନେ ସାପ ଫାପ କାମୁଡ଼ି ଦଉଛି, କେତେ କଷ୍ଟ। ଇଏ ସବୁ ଅଜ୍ଞାନରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆସ୍ଥା ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଆସ୍ଥା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସତ୍ ମାର୍ଗ ମିଳୁନି, ସଠିକ ଦିଶା ମିଳୁନି। ଆମ ଆସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏତେ ସହଜ, ବାହାରେ କୁଆଡେ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଭିତରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନା ଫଳ, ନା ଫୁଲ, ନା ନୈବେଦ୍ୟ, ନା ଦକ୍ଷିଣା, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ହେଇକିରି ଏକାନ୍ତରେ ବସିକିରି ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରିବା, ବାସ୍ ବାସ୍। ଟିକେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଙ୍କ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଜଣେ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ସେ ବି ତାମାନେ ଏତେ ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ ଶିବ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜେଇ ପିଇଛନ୍ତି ଆଉ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳେ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ବେଲଣା ପିଢା କାଠି ଧରିକିରି ତାଙ୍କୁ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡଉଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଏମିତି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛେ। ଶିବ କୌଣସି ଆକାର ଆକୃତି ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଣ ଶତକମରେ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଶିବ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, ମନ ନୁହନ୍ତି, ଚିତ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ରୂପକ ଅନ୍ତଃକରଣ ନୁହନ୍ତି। ଶିବ ହେଲେ ସେଇ ଶକ୍ତି, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ଆତ୍ମା ଯିଏ ଆପଣ ନିଜେ, ନିଜର ତତ୍ତ୍ୱ। ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରାକାର, ନିର୍ଗୁଣ, ଅଲେଖ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିପାରିବାନି, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛି ବିଷୟ, ସେ ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନେଇକି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ। ନଈ, ପୋଖରୀ, ନାଳ, ନର୍ଦ୍ଦମା ସବୁ ଆମେ ଦୂଷିତ କରିଦେଉଛେ। ଗଙ୍ଗା ନଈ ପଛରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ନଈରେ କେତେ ହାଡ଼ ବସେଇକିରି ନଈଟାକୁ ତ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରୁନେ, ନଈଟାକୁ ବରଂ ଆମେ ବିନାଶ କରିଦେଉଛେ। ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଡମ୍ବର ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ୍ୟର ସଠିକ ପ୍ରଚାର ହଉନି, ଗୀତା ଉପନିଷଦର ପ୍ରଚାର ହଉନି। ଲୋକ ବିଚାରା ସେମାନେ ଆସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କାହିଁକି କରନ୍ତି? ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କୋଉଠି କହିଲେ? ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୋଉଠି କିଏ କରୁଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା? ହଁ, ଆମ ଏଠି ମୁଁ 2-3 ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା। ବର୍ଷା ହଉନି ବୋଲିକିରି ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କଲେ ବୃଷ୍ଟି ହବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପାଆନ୍ତିନି ପୂଜା ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ ବଢାନ୍ତି ଆଉ କଣ। ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ରାଜା ମନ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଇନ୍ଦ୍ର ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ବଜ୍ରାୟୁଧ ଧରିଥିବେ, ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ବୁଲୁଥିବେ, ଆମେ ସେ ପରିକା ମାନି ନେଇଛେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପାଆନ୍ତିନି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡନ୍ତି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲାନି, ବର୍ଷା ନ ହବାର କାରଣ ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବିନାଶ କରୁଛେ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିସାଇଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପଠେଇକିରି ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ପରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଗାଡି ଘୋଡା ସବୁ ମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢେଇ ଚାଲିଛେ। ମୋବାଇଲ ଟାୱାର୍ସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସେଇକିରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ୱେଭ୍ସ ବଢି ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିବେ, କେତେ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଚାରିପାଖ ଗଛ ବୃଛ ନାହିଁ, ପବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂଷିତ, ପ୍ରାଣବାୟୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂଷିତ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂଷିତ। ତାହେଲେ ତା ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପଡୁନି? ତା ପ୍ରଭାବ ମାନସୁନ ଉପରେ ପଡୁନି? ତ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମେ ଦୂଷିତ କରିବା, ଆଡେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, କଣ ହବ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ କଣ କି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ପଢିଥିଲି 10ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ପଢିଥିଲି। ସେଠି ନନ୍ଦରାଜା ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲି। ତ
ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ ଆଉ ପିତାଶ୍ରୀ ଏଇଟା କାହିଁକି ପୂଜା କରାଯାଏ, କାହାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ବାପା କହିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଜଳବୃଷ୍ଟି ହବ, ଚାଷବାସ ହବ, ଏମିତି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାରଣ କରିଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର କଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଠାକୁର, ସେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଜଳବୃଷ୍ଟି ହବ? ଆଉ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାମାନେ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ନନ୍ଦ ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋପୀବାଂଶୀକୁ ନେଇକିରି ସେଠି ଦାନ ଧର୍ମ କରିକିରି ଇଏ କରିଥିଲେ। ଦାନ ଧର୍ମର ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଟା ଏଇଟା ବୋଧେ ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଓଲଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ବୁଝାମଣା ହେଇଛି। ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ଭାଗବତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ବହ୍ୟ ମତ ବି ପୁରେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛି, ଓଲଟା ପଲଟା ଏଟା ସେଟା। ମୂଳ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାନ ମାନେ କଣ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଦାନ ମାନେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ଧନରେ, କିଛି ଖାଦ୍ୟରେ, ବସ୍ତ୍ରରେ, କିଛି ନହେଲେ ବାଣୀରେ, କିଛି ନହେଲେ ଶାରୀରିକ ବଳରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ବିପ୍ରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ମାନେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭଲ ଶୁଦ୍ଧ ପବନ ଦରକାର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଦରକାର, ସାତ୍ବିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଭୋଜନ ଦରକାର, ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର, ରହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଘର ଦରକାର, ସେତିକି ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଲୋଭରେ ପଡିକିରି, ମୋହରେ ପଡିକିରି ତାଙ୍କ 100 ପିଢି ବଞ୍ଚିପାରିଲା ଭଳିଆ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କଲା ପରେ ବି ବସୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଧିକ ହେଲା ସେ ପ୍ରକୃତିର ଅପ୍ରାକୃତିକ କାମ କଲା, ଧ୍ୱଂସ ନଶନ କଲା, ଆଡେ ପ୍ଲେନ ପଠେଇଲା, ସାଡେ ଏଇଟା ପଠେଇଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ଯାଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେସବୁ କଥା କହିଲେ ହସ ମାଡୁଛି। ଇଲନ ମାସ୍କ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭଲ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖରାପ କାହିଁ କହିବା? କିଛି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଏପରିକା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ, ହସ ମାଡୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଯୋଉ ଧରା ପୃଷ୍ଠା ଅଛି, ଏଠି କଣ ଅଭାବ ଅଛି କହିଲେ? ପାଣି, ପବନ, ଖାଦ୍ୟ, କଣ ଅଭାବ ଅଛି? କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠାକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେବା, ଆକୁ ଦୂଷିତ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଦେବା, ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇ ରହିବାର ଯୋଜନା କରିବା। ଏଟା ପାଗଳିଆମି ନୁହଁ? କେତେ ବଡ ପାଗଳିଆମି ଦେଖନ୍ତୁ। ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସହର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ରୋଗ ଦେଖିବେ, ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, କାହାର ଶ୍ୱାସକୋଶ, କାହାର ହେଉଛି ଅସ୍ତମା, ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଲ୍ସ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ବ୍ରେନ୍ ହେମରାଇଜ, ଏ ସବୁ ବଡ ବଡ ରୋଗ, କ୍ୟାନ୍ସର, ଏସବୁ କାହିଁକି? ଅପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ ଆମେ। ଲୋଭରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମୋବାଇଲ କିଣିବା ପାଇଁ 1,00,000-2 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛେ, ତାକୁ ସେଠି ଆଉ ପରଖୁନି, ସେଠି ଆଉ ଆମେ ମୋଲ ଭାव କରୁନେ। ମୋଲ ଭାବ ମାନେ ସେଠି ଆମେ ବାର୍ଗେନିଂ କରୁନେ। କିନ୍ତୁ ଧାନ କିଣିବା, ପରିବା କିଣିବା ପାଖରେ ସେଠି ଆମେ ମୂଲ୍ୟ କରୁଛେ। ପରିବା ହେଉଛି 40 ଟଙ୍କା, କଣ ତମେ ପରିବା 30 ଟଙ୍କାର ଦଉନ, ଜହ୍ନି କିଲୋ ଏତେ କଣ, ଟମାଟର କିଲୋ ଏତେ କଣ। ସେ ବିଚାରା ଚାଷୀ ଫେରେ ସେ ଚଳିବ କେମିତି? ସେ ପଇସା ଖାଇବ କେମିତି? ସିଏ ବି ଯାଇକିରି ସାର ଫାର ଦେଇକିରି ସିଏ ବି ସେଠୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ କିଣୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା, ସେ ସାର କାହିଁ ମିଶେଇବେ, ବିଷ କାହିଁ ମିଶେଇବେ, ଆମ ଭିତରେ ରୋଗ କାହିଁ ବଢିବ? ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୋଭୀ ହେଇକିରି ମାୟାରେ ମାତିଛେ। ଯେମିତି ସେମାନେ ବିଚାରା କଣ କରିବେ? ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ଚାଷରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ହତାଶ ହେଇଗଲେଣି। କେତେବେଳେ ପାଣି ଜମା ନାହିଁ, ମରୁଡି ହେଇଗଲା, କେତେବେଳେ ପାଣି ଏମିତି ବର୍ଷୁଛି ଯେ ସେ ତଳି ଫଳି ବୁଡି ଯାଉଛି, ସବୁ ଚାଷ ଖରାପ ଚଢି ଯାଉଛି। ତ ସେ ଭିତରେ କଣ କରିବେ? ସେ ତାଙ୍କ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ବି ସାର ଫାର ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ, ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା, ଆମେ ଦେହ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା, ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଆମେ ସିନା ବଞ୍ଚିକି ରହିଲେ, ଆମେ ମୋବାଇଲ ଧରିବା, ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡେଇବା, କାରରେ ଯିବା, ଏତେ ଆଡମ୍ବର କରିବା, ଯଦି ଶରୀର ରୋଗ ହେଇଗଲା କଣ ହବ? ହସ୍ପିଟାଲ ଥରେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ, କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଭିତରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସବୁର କାରଣ ଆମ ଅଜ୍ଞାନତା, ଆମ ଅବିଦ୍ୟା। ଆମେ ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ଶିଖୁଛେ, ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଶିଖୁନେ, ନିଜକୁ ଆମେ ପରଖିନେ। ସଂସାର କଣ, ଗରିବ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗେ, ଏମିତି ବି ଲୋକ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ସଂସାର ଅଛି, କାହାରି ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ। ଏ ସଂସାର ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡିର, ଗୋଟେ ହାତୀର, ଗୋଟେ ଚଢେଇର, ଗୋଟେ ମଣିଷର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର, ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତଙ୍କର,
ପଞ୍ଚଭୂତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ଗଢା ହେଇନି। ଆମେ ନିଜେ ରାଜ କରିବୁ ବୋଲି ନିଜେ ନିଜେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ମଣିଷ ତା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗାଈକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲା, ତା କ୍ଷୀରକୁ ପିଇଲା, କୁକୁଡ଼ାକୁ ରଖିକି ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇଲା, କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରିକି ଖାଇଲା, ଛେଳିକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିକି ତାକୁ ଘରେ, ଗାଈକୁ ଗୋମାତା କହୁଛନ୍ତି, ବେକରେ ଗୋଟେ ପଘା ପକେଇକି ତାକୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ନିଜ ଆଉ ମାକୁ ଆମେ ଗାଈ ସେଠି ବାନ୍ଧିବା? ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଜୀ ଏ କଥା ବି ଜାଣିଛି, ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦଉଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଦଉନି ବୁଢୀ ଗଲା ବିକି ତାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, କଷା ହେଇକି ବିକି ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ। ଇଏ ମାତାଙ୍କୁ କରୁଥିବା ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା। କିଛି ଲୋକ ଭାରି ଭାରି ଦେଖାଣିଆ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ ହଉଛି ଗୋମାତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଆମେ ଗୋମାତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋମାତାକୁ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ତା ବେକରୁ ଆଗ ପଘାକୁ ଫିଟାନ୍ତୁ, ତାକୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ହଁ? ତ ମଣିଷ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିଜେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ବିନାଶ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ଏ ବିନାଶରୁ ଆମକୁ କିଏ ରଖିବ? କିଏ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ଯେତେବେଳେ ମନ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ମନ କେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଆଡକୁ ପଳେଇବ, ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇଯିବ, ମନ କେତେବେଳେ ଫେର ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଯିବ। ଆଉ ନିଷ୍ଠାବାନ ହିଁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ, ହଁ, ଧ୍ୟାନ ମାନେ ଯୋଉ ଧାରଣା କରୁଥିବେ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଥିବେ, କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କରନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁଜୀ, ଏ ଯୋଉ ଜଣେ ଜଣେ ଶିବ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ମା ମାନେ ହଉ ବାବା ମାନେ ହଉ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଟ ଯୋଉ ଦାଢି ରଖୁନା, ଦାଢି ରହୁଛି, ଜଟ ହଉଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଜଟ ହଉଛି। ଆଉ ଜଣକୁ ଏମିତି ପଚାରିଲି ଯେ ସେ କହିଲେ କାଟି ଦଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି କାଟୁନାହାନ୍ତି, ଯେ ଏମିତି ହେଇଛି, ନାଇଁ କାଟିଦେଲେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଏଇଟା କଣ କେମିତି? ମିଛ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। କେଶରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା, ସେ ମିଛରେ ଶୋ ବାଜି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଜଟ ହେଇନି, ଜଟ ହେଇଛି, ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରୁ, ତାମାନେ ସେ ଚମ ସେଥିରେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକିରି ମଡିକିରି ଆସିଛି, ଆଉ ସେଟା କାଟିଦେଲେ ରକ୍ତ ବାହାରିବ। ମିଛ। ନିଜର ଆଡମ୍ବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଚୁଟିରୁ କେବେ ରକ୍ତ ବାହାରେନି, ନଖରୁ କେବେ ରକ୍ତ ବାହାରେନି। ସେ ମିଛ ହେଲେ ତ ଜଟ ହବ, ସେ କଥା ମୁଁ କହିଲି। ମତେ କହିଲେ ନାଇଁ, କୁଣ୍ଡେଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ତର୍କ କରିବାର ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିରାଟ ଶ୍ରାପ୍ୟ। ଧରିପାରିଲେ ମୁଁ କଣ କହିଲି? ଆଜ୍ଞା, ନା ଧରିପାରିଲେନି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି, ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଉପନିଷଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦଉଛି, ଭଗବତ ଗୀତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। କାହିଁକିନା ଯେତିକ ଭିଡିଓ ସବୁ ଆମର ହେଇଛି, ଦେଖିବେ ସବୁଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କୁହାହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନ ଯଦି ତାକୁ ବୁଝିବେନି, କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଶିବ, ମାନେ ମୁଁ ମାନିଛି ଯେ ଶିବ ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯୋଉ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଯୋଉ ମୁଁ କେବଳ ହଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ଏ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା, ମୁଁ ଠିକ। ଯଦି ଜଣେ ଅମାନିଆ ହେବେ, ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରିବେ କି? ସେ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ କି? ସେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାରି ପାରିବେ କି? ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ କି? ସେ ଅମୃତତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ କି? ତ ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଶ୍ରାପ୍ୟ ନୁହଁ କି? ଧରିପାରିଲେ? ମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଅଜ୍ଞାନରେ ପରା ସେ ଶ୍ରାପିତ ଅଛି। ଆଉ ସିଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବନି, ସେ ସେମିତି ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା, ସେଇ ସବୁ ଭୌତିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରୁଥିବ, ଧନ, ସମୟ, ବଳ, ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଅଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ତର୍କ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ଭିତରେ ଆଶା ଥିବ, ଆକାଂକ୍ଷା ଥିବ, ବୁଝିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ 10 ମିନିଟ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଅଛି, ସେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୁଝି ହବ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବେ, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କୁ ବୁଝିବେ, ସେଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଯିଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବେ। ଆଉ ବୁଝେଇଲେ ନ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ଚୁପ ରହିଯାଉଛି। ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କଥା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ଛଡା ଏ ସଂସାର କୋଉଠି ଅଛି? ମୋ ଛଡା ମୁଁ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜୁଛି, ଠାକୁର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ପୂଜାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋରି, କିଛି ନା କିଛି ମୋର ମାନେ ମୁଁ କିଛି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି, ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବି, ମୁଁ ସୁଖରେ ରହିବି, ମତେ କିଏ ସାହାରା ହବ, ମତେ କିଏ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କିମ୍ବା ଦୁଃଖରେ କିଛି ସାହାରା ହେବେ, କିମ୍ବା ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ। କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କିଏ? ମୁଁ ନା ନାହିଁ? ମୋ ଛଡା କିଛି ଅଛି କି? ମୁଁ ଯାହା ବି ସଂସାରରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ମୋ ପରିବାରକୁ, ବିବାହ, ପିଲା ଛୁଆ, ଘର, ସବୁର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମୁଁ ନୁହେଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଛଡା ଶିବ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ମୋ ଛଡା କୃଷ୍ଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ମୋ ଛଡା ରାମ, ଜିଜେସ, ଆଲ୍ଲାହ, ଯାହା ବି ଆମେ କହୁଛେ, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୁ ବା ଲୋକ ତାକୁ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ପରିକା ଶରୀର ମାନି ନେଇଛନ୍ତି।
ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କୁ ଏକ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଆକାର ନାମ ଡିଜିଗ୍ନେସନ ଏପରିକା ମୁଁ କୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, ଅସଲି ମୋ ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା, ମୁଁ କନସିୟସନେସ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଥିବାରୁ ମନ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି। ମନ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବାରୁ ମନରେ ବୃତ୍ତି ଚାଲୁଥିବାରୁ ମନର ଆଧାରରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିଚାଳନ ହେଉଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିଚାଳନ ହେଉଥିବାରୁ ଶରୀର ସଂସାରରେ ଚାଲୁଛି, ବୁଲୁଛି, ଖାଉଛି, ଦେଖୁଛି, ଶୁଣୁଛି, ଶୁଙ୍ଗୁଛି, ସ୍ପର୍ଶ ମୁଁ ନଉଛି, ଦିନେ ଶରୀର ଜୀବିତ ଗୁରୁଜୀ ଅଛି। ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲି, ତାମାନେ ଶରୀରକୁ ଦେଖିଲି, ଶରୀର ତାମାନେ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ତାମାନେ ଯୋଉ ଚେତନା ନଥିଲେ ଶରୀର ଗୋଟେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ଆଜ୍ଞା ମୃତ, ମନ ବି ସେମିତି, ମନ ବି ସେ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲୁଛି, ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ବି ଗୋଟେ ଜଡ। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତନ କରି 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 ହଠାତ୍ ପଶିଗଲା ସେଇ ଶକ୍ତି। ମତେ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବି କହିଲେ ମୋ ଦେହ ଶକ୍ତି ଉଠିଲା ଭଳିଆ, କେମିତି ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚିକ ଭଳିଆ କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ 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 ମନ ଅନେକ ଦିନରୁ ଆତ୍ମାକୁ ଆଉ ଚିହ୍ନିବା ଭିତରୁ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମନେ ମନେ କିଛି ଶବ୍ଦ ବାସେ, ମୁଁ ବାହାରେ, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି ମୁଁ ଭିତରେ ତାମାନେ ଅଛି, ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ ହଉଛି। ହୁଁ, ଏଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ପ୍ରମାଣ, ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରମାଣ ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ନିଜେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମା ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ନିଜ ଠାରୁ ଅଲଗା ନିଆରା ଭିନ୍ନ କେମିତି ଦେଖିବେ କହୁନାହାନ୍ତି? କେମିତି ଦେଖିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମା ହଁ ଜାଣିପାରିବି। ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନିବେ, ଆଜ୍ଞା ଚିହ୍ନିବେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ପରା ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ନୁହଁ। ଗୁରୁଜୀ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଥରେ ଏମିତି ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜାବିଧି ତ ଏମିତି କିଛି କରୁନି, ଖାଲି ବସିକିରି ହଁ ହଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପଢେ, ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଆଉ। ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ କରେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରେ ମନେ ମନେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ହେ ଆନନ୍ଦମୟ, ଏତିକି କହୁ କହୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ, ତାମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲାଗେ ସେଠି ଯେମିତି ଖାଲି ମୁଁ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦ, ଖାଲି ଆନନ୍ଦ, ଭିତରୁ ଆନନ୍ଦ ଆସେ, ଏମିତି ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗେ। ଆନନ୍ଦର ଚରମ ସୀମା ଆପଣଙ୍କ ନିଜେ ହିଁ ଏଇ ଆନନ୍ଦର ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନିଗଲେ, ଜାଣିଗଲେ ମୁକ୍ତ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପକୁ, ନିଜ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନିଗଲେ ମୁକ୍ତ। ଆଉ ଭୌତିକ ଅବିଦ୍ୟା, ଭୌତିକ ମାୟା ଆଉ କେବେ ମଣିଷକୁ ବାନ୍ଧି ପାରେନି ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ଯାଆନ୍ତି। ତ ବହୁତ ସହଜ କଥାକୁ ବହୁତ ଗପ କାହାଣୀରେ ଜଟିଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜଟିଳ ପଛଆଡ଼େ କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ, ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ବିକିବା, ଦର୍ଶନ ବିକିବା, ମନ୍ଦିରକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକେଇକିରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଚାନ୍ଦା ଚନ୍ଦେଇବା, ଏସବୁ କଥା ଚାଲିଛି। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖର କଥା, ଭାରତ ଋଷି ପରମ୍ପରାର ଦେଶ ହେଇକିରି ଆମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ଆମ ପାଖରେ ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର, ଭଗବଦ ଗୀତା ଏପରିକା ଅମୂଲ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଥାଇକିରି ସେସବୁ ମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖା ହଉଛି, କିଛି ତାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ହଉନି। ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ବାହାରୁ ଅଂଗ୍ରେଜୀ ମାନେ ଆଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିଖିବା ପାଇଁ। କେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶରେ, ଆପଣ ହେଉଛି ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆପଣ ହେଉଛି ନ୍ୟୁରୋ ସାଇନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାୟାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ଏଠୁ ପାଣି ନେଇ ସେଠି ଢାଳୁଛେ, ସେଠୁ ପାଣି ନେଇ ଏଠି ଢାଳୁଛେ, କ'ଣ ହବ ପାଣି ଢାଳିଲେ? ଏଠି ଲୋଭ ରହୁଛି, ଆଶା ରହୁଛି, କିଛି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ପାଇବାର ଆଶା ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଏଇଟା ଟିକେ କଟୁ ଲାଗିବ, ଭୌତିକ ପୂଜା କରିକିରି ଜଣେ ପାପ କମାଉଛନ୍ତି, ଧରିପାରିଲେ? ନିଜର କ୍ଷମତାକୁ କ୍ଷୟ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିକିରି। ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ, ସିଏ ତ ଠକୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବା କଥା, ମୁଁ ଉନ୍ନତି କରିବି, ମୁଁ ନିଜେ ଯୋଜନା କଲେ, ମୋର ଯଦି ପଇସା ଦରକାର, ମୁଁ ଆଇଦର ଚାକିରି କରିବି, ନଚେତ୍ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରିବି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ନାଇଁ ପୂଜା କରିକି ମୁଁ ପଇସା ପଳାଇ କମେଇ ଦେବି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଠକୁନି କି? ମୁଁ ପାପ କରୁନି କି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୂଜା କରିକି ଅନ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଲେ, ମୁଁ କହିବି ଠାକୁର ମୋତେ ପଳାଇ ପଇସା ଦେଇଦେବେ, କୋଉଠି ଅନ୍ୟକୁ ଠକୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଠକୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା। ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ପାଇବା ଲୋଭରେ ଯେତିକ ବି ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଉପାସନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଜାଣତରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅଳସୁଆ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧକୂପରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିଳାଷରେ ସେମାନେ ହେଉଛି ଧନକୁ, ବଳକୁ, ସମୟକୁ ବୃଥା କରୁଛନ୍ତି।
କିଛି ପାଇବନି। ହଁ ଗୁରୁଜୀ ଏ କଥା ମତେ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ମୁଁ କହିଲି ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାଇଁ 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 କିଛି କ୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଥିଲା ଶାନ୍ତି କୋଉଠି ମିଳେ, କୋଉଠି ମିଳେ। ନାହିଁ ସେଠିକି ପଚାରିଲିନି, ଖାଲି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଇଟା ଆକୁ କହିବା ରିଲେଟିଭ ପିସ୍। ରିଲେଟିଭ ପିସ୍ ମାନେ କଣ, ମନ୍ଦିରରେ ଯେତିକି ସମୟ ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଆଇଲା ପରେ ସେଠୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହଁ ସେ କଥା କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଶାନ୍ତି ଟିକେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଆପଣ ସେଠୁ ଆସିଲେ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତି ଭିତରେ ମିଶିଗଲେ ପୁଣି ଶାନ୍ତି ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାରରେ ଯାଇକି ମଦ ପିଇବାରେ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇବାରେ, ଆଡୁ ସାଡୁ ମଟନ ଶାନ୍ତି ଖାଇବାରେ, ଲାଗୁଛି। ହୋଟେଲ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଯାଇକି ଡିସ୍କୋଟେକ୍ରେ ନାଚିବାରେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ କଣ ଡିସ୍କୋଟେକ୍ଟା, ସେ ମଟନଟା, ସେ ଯୋଉ ମଦଟା କଣ ଠାକୁର ହେଇଗଲେ? ହଁ ରିଲେଟିଭ ପିସ୍। ରିଲେଟିଭ ପିସ୍ କଣ ଗୋଟେ ଭାବିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଟିକେ ହଁ ହଁ ମତେ କିଛି ମିଳିବ, କିଛି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ, ମୁଁ କିଛି ଭୌତିକ ଯାହା ଆଶା ବିଳାସ ଅଛି ମୋର ପୂର୍ତ୍ତି ହବ, ମୁଁ ଯାହା ମନରେ ମନସ୍କାମନା ପାଞ୍ଚିଛି ସେଟା ମିଳିଯିବ, ଏଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଭାବିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବିଗ୍ରହକୁ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୁଝେଇଲି, ଭିତରେ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ତମରି ସାମାନ୍ୟ କଥା ଗୋଟେ କମନ ସେନ୍ସରେ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆଧାର? ଟିକେ ସେ କଥା କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଭାବିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛ ମନ୍ଦିରକୁ, ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହଉଛ, ହାତ ଯୋଡୁଛ, ଆଖି କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହଉଛି? ତାମାନେ ସେ ଚେତେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭିତରେ ଅଛି, ଭିତରକୁ ଦେଖ, ବାହାରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମୁଁ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ଏ କଥା ବି ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ମୂର୍ତ୍ତି ମନରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହଉଛି, ତ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆଧାର ମନ। ମନରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କିଏ ଦେଖୁଛି? ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆତ୍ମରୂପକ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହଉଛି, ମନରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆସୁଛି, କେବଳ ସେତିକି। ଆମେ କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବ ନା, କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷଣ ସେଠି ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି। ଆଉ ରିଲେଟିଭ ପିସ୍ କଣ ଆମେ ଭାବିକି ଯାଇଛେ ନା, ମନରେ କିଛି ଭାବିକି ଯାଇଛେ ନା, ଏଇଟା ହବ ସେଇଟା ହବ, ଏଇଟା ମିଳିବ ସେଇଟା ମିଳିବ, ଆଶା ଅଭିଳାଷ ନେଇକି ଯାଇଛେ, ତ ସେ ମନସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଟିକେ ସେଠି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦଉଛି। କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ତତ୍ଵକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଆତ୍ମାକୁ, ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନଚେତ୍ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖାଲି ଚନ୍ନ ଅଭିର ଫଳ ମୂଳ ଦେଇକି ପୂଜା କଲେ କଣ ହବ? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଗୁରୁଜୀ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଲା, ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ପୂର୍ବେ ଯୋଉ ଋଷିମୁନି ମାନେ ତପ କରିକିରି, ବହୁତ ବହୁତ ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତପ କରିକିରି ତାମାନେ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ରାମ ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆମେ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୂଜା କରୁନୁ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ରାମ ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୂଜା କରୁଛୁ? ଭୁଲି ଯାଇଛେ ତାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାହିଁ ହଉନି। ମୁଁ ଏ କଥା କାଲି ଠାରୁ ଭାବୁଛି, ଏମିତି କେମିତି ହଉଛି? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଆମେ ଚିହ୍ନୁଛୁ, ଜାଣୁଛୁ, ତ ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ମାନେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ପୂଜା କରୁନୁ? ତାଙ୍କୁ ବି ତ ପୂଜା କରିବା କଥା, ସେମାନେ ବି ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ସବୁ ଏମିତିଆ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବା। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ରମଣ ମହର୍ଷି ଅଛନ୍ତି, ବେଦବ୍ୟାସ ଅଛନ୍ତି, କପିଳ ମୁନି ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ପରମହଂସ ପ୍ରଜ୍ଞାନଜୀ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସାଧୁସନ୍ଥ ଯିଏକି ସତ୍ୟର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ସେମାନେ, ଭଗବାନ ଶିବମୁନି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସବୁ ସାଧୁ। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ପୁରା ଏଇଟା ଏବେ ଓଲଟା ହେଇଯାଇଛି। ପୂଜାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ସିନା ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀକୁ ପୂଜିବେ। ପୂଜାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପୂଜନ୍ତେ ନା। ଏଠି ପୁରା ପୂଜାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ପାଇବା। ଏ ମନ୍ଦିରର ବହୁତ ମହିମା ଅଛି, ଏ ମନ୍ଦିରରେ ମା କାଳୀ ଅଛନ୍ତି, ଏ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ମହିମା ଅଛି, ଏ ମନ୍ଦିରରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଅଛନ୍ତି। ଗଲା ଲୋକ ସୁଅ ଛୁଟିଲେ, ଏ ମନ୍ଦିର ମହିମା, ମା ମଙ୍ଗଳା ଏଇଟା ଦେବେ ସେଇଟା ଦେବେ, ମା ତାରିଣୀ ନଡିଆ ପଠାଅ ନଡିଆ ପଠାଅ ନଡିଆ ପଠାଅ। କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କାହାରି ଭୁଲ କାହିଁକି ଦବା? ଆମେ କାହାରି ଭୁଲ, ଆମ ପାଖରେ ଗୀତା ଅଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି
ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେ ପେଶା ଲାଗି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖିକିରି ମନ୍ଦିର ପୂଜା କଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଏ କଲେ, ଗୋଟେ କଥା ଧନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅର୍ଜନ କଲେ ଗୋଟେ ଏସବୁ। କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠି ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ସତ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମର ଅପପ୍ରଚାର କରନ୍ତିନି। କହନ୍ତିନି। କିଛି ଅଜ୍ଞାନୀ ଶରୀର ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶବ୍ଦ ନଗେଇ ପାରିବାନି ତାଙ୍କ ଆଗରେ। ଧରିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ଯିଏ ହଁ, ଯିଏ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ମାୟାରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଶରୀର, ସେ ଲୋଭୀ ଶରୀର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଏ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ ସମଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ଥାଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ମୋ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭିତରେ, ଗୋଟେ ହାତୀ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ଅସଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଉ ସେ କେବେ ମିଛ କୁହନ୍ତିନି, ଅହିଂସା କରନ୍ତିନି, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋଭ ନଥାଏ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତତା ସ୍ଥିରତା ଥାଏ। କିଛି ଅଜ୍ଞାନୀ ଶରୀର ମାନେ ମିଛରେ ପଇତା ମାନେ ପଇତା ପକେଇଦେଲେ, ଆଜିକାଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଭେଷ ଧାରଣ କଲେ କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଯିବ, ଭେଷ ଧାରଣ କଲେ କିଏ ଗୋଟେ ପୂଜକ ହେଇଯିବ। ତ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଭୌତିକ ଲୋକାଚାରକୁ ବଢେଇକିରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂର୍ତ୍ତି ସେ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ନିଜକୁ ଆମକୁ ତର୍ଜମ କରିବାର ଅଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉଛି ଏକ ଏପରିକା ମାର୍ଗ, ଏପରିକା ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ପରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭୌତିକ ସଂସାରକୁ, ଶରୀରକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ, ମନକୁ, ମନର ଅବସ୍ଥାକୁ, ମନର ସ୍ଥିତିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରଖିକିରି ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା କଲେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବେ, ନିଜର ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ତ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ବି ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ସେ ଶବ୍ଦଟା ପଶୁନି, ଡରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ କେମିତି, ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ବସିକିରି ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ପାଇଁ ବି 30,000 ଟଙ୍କା 50,000 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଜୀ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ନଥିଲା, ମାଇଣ୍ଡରେ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମ କେମିତି, ନିଜେ ଈଶ୍ୱର କେମିତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଟିକେ ଡର ମାଡୁଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର, ତମ ଜାଗାରେ ମନରେ ତମେ ଈଶ୍ୱର, ସ୍ପଷ୍ଟତା ତମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଡରଉଥାଏ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଅବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ଡରଉଥାଏ। ତାପରେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲି, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଭୟରେ କହିପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚୟ ମନରେ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଯୋଉ ଆସିଲା, ଆପଣ ଶବ୍ଦଟା ଅନୁଭବ ଆସୁଛି କଲେ। ଭିତରୁ ଆସୁଛି ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ। ଭଲ, ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ଏଇଟା ବି ଅପଲୋଡ୍ କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚୁ, କାହା କାନ ମନ ଟିକେ ପବିତ୍ର ହଉ, ଏ ମାର୍ଗକୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ସଂସାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଯଦି ଗୁରୁ ଏମିତି ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବେ, ବହୁତ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ ଗୁରୁଜୀ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାମାନେ ଯେତିକି ବୁଝିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆତ୍ମା ବୋଲିକିରି। ବ୍ରହ୍ମ ଲୀଳା କେତେବେଳେ ତମ ଗୁଣ ଆଡକୁ ପଳାଏ, କେତେବେଳେ ରଜ ଗୁଣ, କେତେବେଳେ ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଆଡକୁ ଫେରେ ଲୀଳା ଆସିଯାଏ। ଇଏ ତ ନିଜ ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କଣ କହିବା। ଯାହା ଜାଗାରେ ସିଏ ନିଜର ହିଁ ଲୀଳା, କଣ କହିବା, କାହାକୁ ଭୁଲ କହିବା, କାହାକୁ ଠିକ କହିବା। ତଥାପି ଜ୍ଞାନ ଆଉଥରେ ସଂସାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, ସଂସାରକୁ ଏକ କରିପାରିବ। ଏକ ଅଛେ, ଆମେ ସବୁ ଅଛେ, ଏକ ଅଛେ। ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦାସ ହିଁ ଯାଇଛେ, ମନର ଦାସ ହିଁ ଯାଇଛେ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ କଥା ହେବା। ଏଟା ଅପଲୋଡ କରିବେ, ଏଟା ଅପଲୋଡ କରିବା, ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ତାମାନେ ଯେତେକ ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତେ ତାମାନେ ଭିଡିଓ ଶୁଣିବେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ କି? କହୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କହିଲେ ଅପଲୋଡ କରିବେନି? ହଁ, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସଭିଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ନତମସ୍ତକ ପ୍ରଣାମ। ଯିଏ ବି ଏ ଭିଡିଓକୁ ଶୁଣୁଥିବେ, ଦୟାକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାହାରେ ଖୋଜନ୍ତୁନି, ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗକୁ ଆଚରଣ କରି ସଠିକ ବିଧିରେ ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ଦିନ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳୀକୃତ ହେବେ। ଗୁରୁଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତକୁ ମାନନ୍ତୁ। ଏ ଶରୀର ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି କରିନି ସତ, ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି, ଜାଣିପାରିଛି ଯେ ମୁଁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ବାହାରେ କୋଉଠି ନାହିଁ, ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ନିଜକୁ ସନ୍ଧାନ କଲେ ପାଇଯିବେ। ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ବଢିଆ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ କାଲି ଏଇଟା ରିଲିଜ ହବ, ଆସନ୍ତା କାଲି। ଠିକ ଅଛି,
ଆଉ ପଛରେ କଥା ହବା, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଥା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁଜୀ, ପ୍ରଣାମ। କରିବା ପ୍ରଣାମ। ଆଜ୍ଞା।